பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் ஆரம்பமாகின்றன. இன்றைய எமது நிகழ்ச்சிகள் நித்திய குரு பாதுகா பூஜா, ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளிவடிவம், ஆன்மீக உரை, மகா பெரியவா மகிமை, உபன்யாசம். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लाम्भरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वार श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं गुरुप्रसाद सिद्ध्यर्थं गुरुप्रीत्यर्थं गुरुपादपूजाम् अद्य करिष्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपारकरुणा सिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. எல்லோரும் குருவ பெரிவாள தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுபா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ओम श्री कांची कामकोटि पीठाधीश्वराय नमः। श्रीमत् चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती गुरुभ्यो नमः। संन्यासाश्रम शिखराय नमः। काषाय दंडधारिणे नमः। सर्वपीठापहारिणे नमः। स्वामिनाथ गुरवे नमः। करुणासागराय नमः। जगदाकर्षण शक्तिमते नमः। सर्वचराचर हृदयस्थाय नमः। ओम भक्त परिपालक श्रेष्ठाय नमः। धर्म परिपालकाय नमः। श्री जयेन्द्र सरस्वत्याचार्याय नमः। श्री विजयेन्द्र सरस्वती पूजिताय नमः। शिवशक्ति स्वरूपाय नमः। भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः। ब्रह्मण्य पोषकाय नमः। ब्रह्म विष्णु शिवैक्य स्वरूपाय नमः। कांची क्षेत्रवासाय नमः। कैलाश शिखरवासाय नमः। स्वधर्म परिपोषकाय नमः। चातुर्वर्ण संरक्षकाय नमः। लोकरक्षण संकल्पाय नमः। ओम ब्रह्मनिष्ठापराय नमः। सर्वपापहराय नमः। धर्मरक्षक संतुष्टाय नमः। भक्तार्पितधन स्वीकर्त्रे नमः। सर्वोपनिषत् सारज्ञाय नमः। सर्वशास्त्रगम्याय नमः। सर्वलोक पितामहाय नमः। भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः। ब्रह्मण्य पोषकाय नमः। नानाविध पुष्पार्चितपदाय नमः। रुद्राक्ष क्रीडधारिणे नमः। भस्मोद्दोलित विग्रहाय नमः। सर्वज्ञाय नमः। सर्वचराचर व्यापकाय नमः। अनेक शिष्य परिपालकाय नमः। मनश्चाञ्चल्य निवर्तकाय नमः। अभयहस्ताय नमः। भयापहाय नमः। यज्ञपुरुषाय नमः। यज्ञानुष्ठान रुचिप्रदाय नमः। यज्ञसम्पन्नाय नमः। यज्ञसहायकाय नमः। यज्ञफलदाय नमः। यज्ञप्रियाय नमः। उपमानरहिताय नमः। स्फटिक तुलसी रुद्राक्ष हारधारिणे नमः। चातुर्वर्ण समदृष्टये नमः। ऋग्यजुस्साम अथर्वणादि चतुर्वेद संरक्षकाय नमः।
தட்சிணாமூர்த்தி ஸ்வரூபாய நமஹ. ஜாக்ரத் ஸ்வப்ன சுஷுப்தி அவஸ்தாதீதாய நமஹ. கோட்டி சூரிய துல்லிய தேஜோமே ஷரீராய நமஹ. சாது சங்க சம்ரக்ஷகாய நமஹ. அஸ்வகஜ கோபூஜா நிர்வர்த்தகாய நமஹ. குருபாதுக பூஜா துரந்தராய நமஹ. கனகாபிஷிக்தாய நமஹ. ஸ்வர்ண பில்வதள பூஜிதாய நமஹ. சர்வஜீவ மோக்ஷதாய நமஹ. மூக வாக்தான நிபுணாய நமஹ. நேத்ர தீக்ஷாதானாய நமஹ. द्वादशलिंग स्थापकाय नमः. गान रसप्रियाय नमः. ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः. सकलकलासिद्धिताय नमः. चातुर्वण्यपूजिताय नमः. अनेकभाषा संभाषण कोविताय नमः. अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः. ओम श्री शारदामठ सुस्थिताय नमः. नित्यान्नदान सुप्रीताय नमः. प्रार्थना मात्र सुलभाय नमः. पादयात्रा प्रियाय नमः. नानाविध मतपंडिताय नमः. श्रुति स्मृति पुराणज्ञाय नमः. देव यक्ष किन्नर किंपुरुष पूज्याय नमः. श्रवणानंदकर कीर्तये नमः. दर्शनानंदाय नमः. अद्वैतानंद भरिताय नमः. अव्याच करुणामूर्तये नमः. शैव वैष्णवादि मान्याय नमः. श्री शंकराचार्याय नमः. दंड कमंडलूहस्ताय नमः. वीणा मृदंग सकलवाद्य नाथस्वरूपाय नमः. रामकथा रसिकाय नमः. वेद वेदांग आगमादि सकलकला सतस्प्रवर्तकाय नमः. हृदय गुहाशयाय नमः. शतरुद्रीय वर्णितस्वरूपाय नमः. केदारेश्वरनाथाय नमः. अविद्यानाशकाय नमः. निष्काम कर्मोपदेशकाय नमः. लघुभक्ति मार्गोपदेशकाय नमः. लिंगस्वरूपाय नमः. सालग्राम सूक्ष्मस्वरूपाय नमः. कालड्यां शंकर कीर्तिस्तंभ निर्माणकर्त्रे नमः. जितेन्द्रियाय नमः. शरणागत वत्सलाय नमः. श्रीशैल शिखरवासाय नमः. डमरुकनाद विनोदाय नमः. वृषभारूढ़ाय नमः. दुर्मद नाशकाय नमः. आभिचारिक दोषहर्त्रे नमः. मिताहाराय नमः. मृत्युविमोचक शक्त्याय नमः. श्री चक्रार्चन तत्पराय नमः. दासानुग्रह कारकाय नमः. अनुराधा नक्षत्र जाताय नमः. सर्वलोक ख्यातशीलाय नमः. वेंकटेश्वर चरण पद्म षट्पदाय नमः. श्री महात्रिपुर सुंदरी समेत श्री चंद्रमौलीश्वर पूजा प्रियाय नमः. श्रीमच्चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः. गुरुभ्यो नमः. परमगुरुभ्यो नमः. परमेष्टिगुरुभ्यो नमः. परात्परगुरुभ्यो नमः. गुरुपरम्पराभ्यां नमः. गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः. அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நைவேத்தியம் நைவேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குரு விஷ்ணுர் குரு தேவோ மகேஸ்வரः
गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपारकरुणासिन्धुम् ज्ञानदम् शान्तरूपिणम् श्रीचन्द्रशेखरगुरुम् प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्. குரு பாதபூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளி வடிவம். அளிப்பவர் ஸ்ரீமதி உமா சங்கர் அவர்கள். தேனினும் இனிய சொல்லான் தீச்சுடர் மேனி கொண்டான் ஊனுயிர்க்குயிரதான ஒன்றினைக் கலந்து நின்றான் ஏனினிக் கவலை நெஞ்சே இன்றுனக் அருள் செய்தான் இஞ்ஞானவான் காமகோட்டி நாதனை நம்புவோமே. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹரஹர சங்கர. மகாபெரியவாளின் உபன்யாசங்களை ரா கணபதி அண்ணா தெய்வத்தின் குரல் என்ற பெயரில் 7 பாகங்களாக தொகுத்து அளித்ததின் 7ஆம் பாகத்தின் அடுத்த பகுதி அரசு, அரசும் மதமும். தொகுப்பாசிரியனின் முகவுரை. பாரதம் சுதந்திரம் பெற்றபோது ஸ்ரீ மகாபெரியவர்களின் அடியார்களான காங்கிரஸ் கட்சியைச் சேர்ந்த அரசியல் பிரமுகர்களில் சிலர் அவரிடம் தேசத்திற்கு ஆசியும் அன்றைய சட்டசபையாளர்களுக்கு அறிவுரையும் கொண்டதொரு ஸ்ரீமுகம் வழங்குமாறு வேண்டினர். அவரும் அவ்விதம் வழங்கி அருளினார். ஆயின் தீர்க்க தரிசனத்தின் மீதே போலும் தனித்தனியாக பிரித்து தேசத்துக்கென புதுப்பட்ட ஓர் அருளுரையும் சட்டசபையாளருக்கென ஓர் அறிவுரையுமாக 2 ஸ்ரீமுகங்கள் வழங்கினார். தேசத்திற்கான ஸ்ரீமுகம் பத்திரிகைகள் மூலம் நாடெங்கும் வெளியிடப்பட்டது. ஆனால் சட்டசபையாளர்களுக்கான அறிவுரையாகிய மற்றொரு ஸ்ரீமுகத்தில் புதிய அரசில் தலைமை ஏற்கவிருந்த அவர்களது தலைவரால் ஏற்க முடியாத கருத்துக்களும் இருந்ததாக அப்பிரமுகர்கள் கருதியதால் போலும் அது பிரச்சாரத்திற்கே வராமல் சென்சார் செய்யப்பட்டு விட்டது. பிறகு 1972 சுதந்திர நாளின் வெள்ளி விழா வந்தபோது முன்பு முனிவர் விடுத்து பிரசுரமாயிருந்த ஸ்ரீமுகத்தை கல்கி இதழில் மீண்டும் வெளியிட முடிவு செய்யப்பட்டது. உபன்யாசங்களில் பழகு மொழியிலேயே குழந்தைக்கும் புரியுமாறு மொழியை கையாளும் முனிவர் எழுத்துருவில் ஸ்ரீமுகம் முதலியன விடுக்கும் போது இலக்கண மொழியிலும் சொற்சுருக்கத்துடனுமே அவற்றை உருவாக்குவார். சுதந்திர தின ஸ்ரீமுகம் அவ்வாறு அமைந்ததே. அதில் ஓரிடத்தில் எல்லோருக்கும் எளிதில் புரியுமாறு செப்பம் செய்யப்பட்டால் நலமாயிருக்குமோ என கல்கியின் அன்றைய அதிபர் ஸ்ரீ சதாசிவம் அவர்கள் எண்ணினார். பெரியவாளிடம் கேட்டுக்கொள்ளலாம் என்று தோன்றினால் நீ வேண்டுமானால் அவரிடம் விஷயத்தை சொல்லி கிளாரிபிகேஷன் கேட்டு வருகிறாயா என்று அப்போது அவ்வேட்டின் ஆசிரியர் குழாத்தில் பணியாற்றிக் கொண்டிருந்த என்னிடம் கேட்டார். இதற்கு 3 ஆண்டுகள் முன்பிருந்தே பெரியவாள் மடாதிபதி பொறுப்பை முற்றிலும் துறந்து பூஜ்ய ஸ்ரீ ஜெயேந்திர சரஸ்வதி சுவாமிகளுக்கு அதனை முழுமையாக ஈந்து பெரும்பாலும் மௌனமாக காஞ்சி ஸ்ரீமடத்திற்கு வெளியிலேயே வாசம் கொள்வதாக இருந்தார். தமது பெயரில் செய்தி விடுப்பது முதலியவற்றையும் சமாப்தி செய்தாயிற்று என்று அவரே கூறி அவற்றையும் நிறுத்திவிட்டிருந்தார். இந்நிலையில் நாடெங்கும் பிரசுரமான அவரது பழைய செய்தியைத்தானே மீண்டும் வெளியிடுகிறோம், இதற்கு அவரது அனுமதி கோர அவசியமில்லை என்ற எண்ணத்திலேயே அந்த ஸ்ரீமுகத்தை கல்கியில் பிரசுரிக்க எண்ணிய போது அதற்கு ஆதரவளித்திருந்தேன். இப்போது கிளாரிபிகேஷன் கேட்க போய் அவர் முதலுக்கே மோசமாக ஸ்ரீமுகத்தை வெளியிட வேண்டாம் என்று உத்தரவிட்டு விடப் போகிறாரே என்று பயந்தேன். என் அச்சத்தை ஸ்ரீ சதாசிவத்திடம் தெரிவித்தேன். அப்படி அவர்களுக்கு சம்மதமில்லை என்றால் நாம் போடாமல் தானே இருக்கணும். அதையும் தெரிந்து கொள்வதற்காகவே நீ ஒரு நடை போய்விட்டு வந்தால்தான் தேவலை என்று தோன்றுகிறது என்று அவர் தமக்கே உரிய குரு பக்தியில் கூறினார். காஞ்சிக்கு வெளியே சிவாஸ்தானத்தில் அப்போது வாசம் செய்து கொண்டிருந்த ஸ்ரீ மகாபெரியவர்களிடம் சென்றேன். விஷயங்களை விண்ணப்பித்துக் கொண்டேன்.
அவர் பணித்ததன் மீது ஸ்ரீமுகத்தை படித்து காட்டி அதில் சற்று நெருடும் வாக்கியத்தை சுட்டி காட்டினேன். அதை அவரே வாங்கி வைத்துக் கொண்டு சிறிது நேரம் பார்வையிட்டார். பேப்பர் பேனா கொண்டு வந்திருக்கிறாயோன்னோ என்றார். எனக்கு ஆனந்தம் தாங்க முடியவில்லை. அனுமதி கிடைத்து விட்டதில் கையோடு வைத்திருந்த பையிலிருந்து காகித கட்டையும் பேனாவையும் எடுத்து வைத்துக் கொண்டேன். பெரியவாள் ஸ்ரீமுகத்தை பார்த்து கொண்டே டிக்டேட் செய்ய தொடங்கினார். என் ஆனந்தம் மேலும் பெருகும்படியாக டிக்டேஷன் பெருகிக் கொண்டே போயிற்று. நாங்கள் ஓரிடத்தில் மட்டுமே தெளிவுபடுத்த வேண்டினோமெனில் கேட்டதற்கு அதிகமாக, மிக அதிகமாக அவர் வழங்கிக் கொண்டே போனார். ஸ்ரீமுகத்தின் 2ஆம் வாக்கியத்திலிருந்தே மாறுதல்கள் செய்தவர் மேலும் ஒரு பகுதி சென்ற பின் மிக பெரியதாகவே பழைய ஸ்ரீமுகத்தை காட்டிலும் பன்மடங்கு நீண்டதாக அரிய கருத்துக்களை சொல்லிக்கொண்டே போனார். உபன்யாசங்களில் பேச்சு நடையிலேயே சரளமாக உரையாற்றுபவர் இப்போது அதற்கு மாறான இலக்கண நடையிலும் அதே சரளத்துவத்துடன் மடை பெருக்கி போனது ஆச்சரியம். ஓரளவு நிறுத்தி நிதானமாகவே கூறினாரெனினும் அந்த திருவாயின் வேகத்திற்கு என் பலவீன கையால் ஈடு கொடுக்க இயலவில்லை. எதையும் நுட்பமாக உணரும் அவர் இதையும் புரிந்து கொண்டு, என்னால் இதைவிட ஸ்லோவாக சொல்ல வராது, நீ ஒரு மாதிரி கிறுக்கிக் கொண்டு போனாலே போதும், நான் சொல்கிறது உன் மனசில் நன்றாக பதிந்திருக்கும், அதனால் விட்டு போயிருக்கிற வார்த்தைகளையும் நீயே போட்டுக்கொள்ளலாம் என்று கூறியபடி அந்த அறிவமுத பிரவாகத்தை தொடர்ந்து பாய்ச்சினார். முடிவில் பழைய ஸ்ரீமுகத்திலேயே திருக்கண் பதித்து அதன் வாசகங்களையே சிறு மாறுதல்கள் கூடுதல் குறைத்தல்களுடன் மொழிந்து பிரவாகத்தின் பூர்த்தியாக புதிய மங்கள வாக்குகள் கூறி நிறைவு செய்தார். சற்றும் யோசித்து நிறுத்தாமல் மாற்றங்கள், புது சேர்க்கைகள், மீண்டும் பழைய ஸ்ரீமுகத்திற்கே திரும்புதல் என்று தங்கு தடையறியா பிரவாகமாகவே அவர் செய்தார். அவர் ஒருவராலேயே அப்படி செய்ய இயலும். முடித்த பின் அவரே சொல்லி தெரிந்ததுதான் சட்டசபையாளர்களுக்கென அவரிடமிருந்து அறிவுரை பெறப்பெற்று, ஆனால் அதன் கருத்துக்களில் சிலவோ பலவோ அன்றைய மத்திய அரசு பீட்ட முக்கியஸ்தருக்கு ஏற்புடையதாக இராதோ என்பதால் அவரே கூறியபடி முழுக்கவே சென்சார் செய்யப்பட்டிருக்க வேண்டும் என்ற விஷயம். இதை அவர் தெரிவித்த விதத்திலிருந்து அந்த அறிவுரை கருத்துக்களையே தான் தற்போது அவர் செய்த நீண்ட விரிவாக்கத்தில் வழங்கி இருக்கிறார் என்று தெளிவாக புரிந்தது. மாமேதை என்பதற்கு மேற்பட்ட ஏதோ ஒன்றான அவர் 1/4 நூற்றாண்டுக்கு முந்தைய அந்த அறிவுரை வாசகங்களையே கூட முற்றிலும் இப்போது திரும்பவும் கூறியிருக்கக்கூடும். 1972 இப்புதிய ஸ்ரீமுகம் அருளப்பட்ட போதிலும் அது 1947 வருடத்திய பின்னணியில்தான் வழங்கப்பட்டுள்ளது என்ற ஆச்சரியமான உண்மையை கவனித்தீர்களாயின் நீங்களும் இவ்வாறே எண்ணுவீர்கள். ஆயினும் இவ்வறிவுரையின் சில பகுதிகள் குறித்து இவ்விஷயமாக ஒரு ஐயப்பாடு எழுகிறது. மாற்றுக்கருத்து கொண்டோர் தொடர்பாகவும் கண்டனமாக தோன்றும் மொழியை கையாளாது அவர்களையும் பதமாக வழிக்கு திரும்பும் வகையில் மொழிவதே ஸ்ரீ பெரியவாளின் வழக்கம். இந்த அறிவுரையிலோ இதற்கு மாறாகவும் அவர் சில இடங்களில் குரல் கொடுப்பதே ஐயமெழுப்புகிறது. அவர் பழைய அறிக்கையில் மொழிந்த 1947 புது அரசு அமைத்தவர்களின் உத்தேசமாக மட்டுமே இருந்த கருத்துக்களில் பல இவ்வறிக்கை மொழிந்த 1972 காரியமாகவே ஆகியிருந்ததில் அவருக்கு ஏற்பட்டிருந்த உணர்ச்சியினாலேயே இவ்விதம் வழக்கத்திற்கு மாறான குரலில் பேசியிருப்பார் போலும். உரையில் சில பகுதிகள் சட்டசபையாளருக்கென இன்றி பொதுமக்கள் சமூகத்திற்கோ அதன் ஒரு சாராருக்கோ கூறப்பட்டதாக காண்கின்றன. இவையும் சுவாமிகள் புதிதாக சேர்த்தனவாக இருக்கும். கல்கியின் சுதந்திர வெள்ளி விழா ஏட்டுக்கு ஒரு எதிர்பாரா கட்டுரை போனஸ் கிடைத்ததில்
சொல்லி முடியாத மகிழ்ச்சியுடன் சென்னை திரும்பினேன். ஓரிரு நாள் சென்ற பின் பெரியவாளை காண வருமாறு தொலைபேசி செய்தி வந்தது. வயிற்றில் புளியை கரைத்தது. சென்றேன். மேட்டர் பிரிண்ட் ஆகிவிடவில்லையே என்று விசாரித்தார். இல்லை என்று மென்று விழுங்கிக் கொண்டு சொன்னேன். அப்படித்தான் நினைத்தேன். நல்லதாக போச்சு. அதை ஒன்றும் இப்போது பப்ளிஷ் பண்ண வேண்டாம் என்று தோன்றுகிறது. 3 வருஷமாகத்தான் நானும் கொஞ்சம் நிஜ சாமியார் மாதிரி சோஷல் லைஃபில் இருந்து ஒதுங்கி இருக்கிறேன். இப்போது உங்களுக்கு மெசேஜ் கொடுக்க போக இன்னும் பல பேரும் நான் வாயை திறக்க மாட்டேனா என்று காத்து கொண்டிருப்பவர்கள் பிடித்துக் கொள்வார்கள். உங்களுக்கு மட்டும் தலையை ஆட்டிவிட்டு அவர்களுக்கு ஆட்டமாட்டேன் என்றால் மறுபடி என்னை சம்சாரம் இழுத்து வைத்துக் கொண்டு விடப் போகிறதே என்று இருக்கிறது. நீயே யோசித்து பாரு. சதாசிவத்திடமும் கேளு. அப்புறம் பண்ணுகிறபடி பண்ணிக்கொள்ளுங்கோ. எனக்கு வேண்டாமே என்றுதான் இருக்கு என்றார் ஸ்ரீ சுவாமிகள். எனக்கு அழுகை வந்தது. விஷயம் நிறுத்தப்பட்டதற்காக மட்டும் இல்லை, அவரது உயர் பண்பு என்னை உருக்கியதிலும் தான். எத்தனை வினயம்! அவருக்கு வேண்டாம் என்றிருந்தால் வேண்டாம் தானே. அப்படிப்பட்ட ஸ்தானத்தில் இருப்பவர். ஆயினும் பிறர் கருத்துக்கு விடுகிறார். அதிலும் சிறியோரிலும் சிறியேனான அடியேன் கருத்துக்கும். ஸ்ரீ சதாசிவம் என்ன சொல்வார்? அவா இஷ்டம்தான். அவா மனசுக்கு நம்மாலே சிரமம் கொஞ்சம் கூட ஏற்படலாமா என்று கூறி சகஜமாக முடித்து விட்டார். மீண்டும் சிவாஸ்தானம் சென்று கல்கி ஏட்டில் வெளியிடப் போவதில்லை என்பதை தெரிவித்துக் கொண்டேன். ஸ்ரீசரணர் கூறினார், முதலில் ஒரு தடவை சென்சார் ஆச்சு. மெசேஜ் கேட்டவர்கள் சென்சார் பண்ணினார்கள். இப்போது மறுதடவை மெசேஜ் கொடுத்தவனே சென்சார் பண்ணிவிட்டேன். வருத்தப்படாதே. அப்புறம் எப்போதாவது யாரும் சென்சார் பண்ணாமல் பிரயோஜனமாகலாம். அப்புறம் என்று அவர் ஒரு விதமாக துனி கொடுத்து வேறு சில சமயங்களிலும் சொன்னதுண்டு. அவை யாவும் அவர் ஒரு மானுட காயத்திற்குள் வாழ்ந்த ஆயுட்காலம் முடிந்த அப்புறமே நிறைவேறியுள்ளன. அதே வரிசையில் சுதந்திர தினத்தன்று வழங்கி அதன் வெள்ளி விழாவின் போது தலை தூக்கி மட்டும் பார்த்த அவரது அறிவுரை பொன்விழாவும் நடைபெற்ற அப்புறம் இப்போது முழு உருவில் வெளியாகிறது. 1997 நிகழ்ந்த சுதந்திர பொன்விழாவின் போது கல்கி வெளியிட்ட சிறப்பு மலருக்கு இந்த அறிவுரையை வழங்க வாய்ப்பு ஏற்பட்டது. என் பழைய கோப்புகளை அலசலானேன். நல்ல திருஷ்டமும் துரதிருஷ்டமும் கலந்து கலந்து வந்தன. 1972 சுவாமிகள் அறிவுரை அருளிய உடனேயே கல்கியில் பிரசுரிப்பதற்காக நான் எழுதி கொண்ட கிறுக்கலான சுருக்கலான மூலத்தை ஒரு நாள் முழுதும் செலவிட்டு முழுவடிவமாக உருவாக்கினேன். அப்போது அவரே பிற்பாடு திருத்தமாக நினைவுக்கு வரும் என ஆசி அளித்திருந்ததன் பலனாக அறிவுரை முற்றிலும் அவரது இலக்கண ரீதியான வாய்மொழியிலேயே மனத்திற்கு வந்து அதனை எழுத்தில் வடித்து விட்டேன். இப்போது கோப்புகளில் தேடிய போது துரதிருஷ்டவசமாக அந்த நல்லுரு பெற்ற முழு வடிவம் கிடைக்கவில்லை. எனினும் இதனிடையில் சற்று நல்ல திருஷ்டமாக என்னுடைய கிறுக்கல் சுருக்கல் மூலப்பிரதியாகப்பட்டது. அதை வைத்துக் கொண்டு உரையின் புனர் நிர்மாணத்தில் இறங்கினேன். அருள் வன்மையில் மேலும் சுமார் 3/4 பங்கு நல்ல திருஷ்டம் அடித்தது. அதாவது சுவாமிகள் உரை அருளி 1/4 நூற்றாண்டு கடந்துவிட்ட போதிலும் அவர் அன்று செய்த ஆசிவாக்கின் சக்தியில் சுமார் 3/4 பங்கு உரை தட தடவென்று அவர் அன்று மொழிந்த ரீதியிலேயே மனத்துக்கு வந்துவிட்டது. எனினும் துரதிருஷ்டம் என்றவெனில் சுமார் 3/4 பங்குதான் இப்படி வந்ததே தவிர பாக்கி சுமார் 1/4 பங்கு ஒத்துழையாமை செய்தது. மூலப்படிவம் ஒரே கிறுக்கலாக எழுதப்பட்டிருந்ததால் அப்பாகங்கள் புரியவில்லை. ஆசி சக்தியை சிறிது ஒளித்தும் சாமியார் விளையாடினார் என்றே சொல்ல வேண்டும். ஏனெனில் இதைவிடவும் மிகச் சுருக்கமாகவும் கிறுக்கலாகவும்
என்னிடமுள்ள ஏராளமான குறிப்புகளிலிருந்தும் தெய்வத்தின் குரலுக்காக நான் தொகுக்கும்போது தங்கு தடையின்றி மடவென்று மடை திறந்த வெள்ளமாக அடியேனை அவரது திருமொழிகளால் எழுதுவித்துக் கொண்டே போயிருப்பவராயிற்றே அவர். ஆகையால் தெய்வத்தின் குரலின் இந்த 7ஆம் பகுதியில்தான் இவ்வுரை முழு வடிவில் வெளிவர வேண்டும் என்ற திருவுள சங்கற்பத்திலேயேதான் அவர் சுதந்திர பொன்விழாவின் போது இவ்வுரையின் சில பகுதிகளை ஒளித்து வைத்து விளையாடினார் போலும். ஆயினும் எனக்கு தெளிவாக புரிபட்டு நான் எழுதிய அளவிலும் கூட அறிவுரை மிக நீண்டதாக இருப்பது தெரிந்ததால் எப்படியும் இவ்வளவு நீண்ட கட்டுரை வெளிவிடுவது பத்திரிகையாளருக்கு சிரமமாக இருக்கும். புரிபடாத பகுதிகள் இல்லாமலே கூட கட்டுரை மிகப்பெரியதாகத்தான் இருக்கும். எனவே இதற்கு மேல் தலையை பீத்துக் கொள்ளாமல் தற்போது நல்வடிவம் செய்திருப்பதையும் கூட குறைத்தே அனுப்பி வைப்போம் என முடிவு செய்தேன். அவ்வாறே இப்போது 3ஆம் முறையாக சில பகுதிகளை நான் வேறு சென்சார் செய்து அனுப்பினேன். கல்கி மலரில் அது நல்ல முறையில் வெளியாயிற்று. ஆயின் நானே சென்சார் செய்தது எனக்கு குற்ற உணர்ச்சி அளித்தது. காரணம், நீக்கிய அப்பகுதிகள் சுவாமிகளின் திருவுளத்தில் ஆழ்ந்த இடம் பெற்றவை என்பதே. தவற்றை திருத்திக் கொள்ள ஒரு உபாயம் கண்டேன். மீண்டும் முயற்சி செய்து புரியாத பகுதிகளை புரிந்து கொண்டு அதனையும் புரிந்தும் நானே நீக்கிவிட்ட பகுதிகளையும் கல்கியில் வெளியான உரையுடன் சேர்த்து விஜயபாரதம் ஏட்டுக்கு வழங்கலாம் என்பதே நான் கண்ட உபாயம். அவ்வேட்டின் தீபாவளி மலரில் அவர்கள் எவ்வளவு நீண்டதாயினும் அதனை வெளியிடுவார்கள் என்ற நம்பிக்கையில் முற்றுருவை தயார் செய்ய தொடங்கினேன். சாமியார் மீண்டும் விளையாடினார். உடல்நிலையும் சந்தர்ப்ப சூழ்நிலையும் பிரதிகூலம் செய்ததால் பணி சீராக நடக்காமல் கடைசி நிமிஷத்தில்தான் அவசர கோலமாக முடிக்க வேண்டியதாயிற்று. இன்னமும் அக்கார் பகுதி சரிவர புரிபடத்தான் இல்லை. ஏதோ ஒரு தினசாக ஒப்பேற்றி அனுப்பிவிட்டேன். கடைசியில் அதை விஜயபாரதத்தினால் தீபாவளி மலரில் வெளியிட இயலவில்லை. ஆயினும் அதை அவர்கள் பொக்கிஷமாக போற்றி தமது வார ஏட்டில் தொடராக வெளியிட முன்வந்தார்கள். வாராவாரம் இடைவெளிகளில் கட்டுரை தொடர் வெளியானது. எனக்கு மேலும் தலையை பீத்துக் கொண்டு உரையை முற்றுருவம் செய்வதற்கு நிறைய அவகாசம் அளித்த நல்வாய்ப்பல்லவா? ஆயினும் வாய்ப்பை நான் பயன் செய்து கொள்ள இயலாமல் பிரதிகூல சூழல் தொடர்ந்தது. இடையே அவ்வப்போது பழைய குறிப்புகளுடன் சிறிது பீத்துக் கொண்டும் முன்னர் புரிந்து கொண்ட சுமார் 3/4 பங்குக்கு அதிகமாக எதுவும் தெளிவுபடாததால் இப்போது ரூபமாகி இருப்பதுதான் நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய முழு ரூபமும் என்று முடிவு செய்து அப்படியே விட்டுவிட்டேன். நான் விட்டுவிட்டேன் என்பதை விட நான் விடும்படியாக சாமியார் விளையாடினார் என்று சொல்வதுதான் சரியாயிருக்கும். ஆம், அவர் சங்கற்பமின்றி அவரது திருமொழி எப்படி வர முடியும்? எக்காரணத்தினாலோ தெய்வத்தின் குரலின் இவ்7ஆம் பகுதிக்கே தமது உரையின் முழு ரூபமும் என்று முகூர்த்தம் வைத்து ரிசர்வ் செய்து விட்டார் போலும். எனவே முற்றுருவில் இல்லாத உரையேதான் விஜயபாரத தொடராகவும் வரச் செய்து விட்டார். வேறு வழியின்றி முன்பு செப்பம் செய்த அளவோடு உரையை விடும்படியாயிற்று. சென்சாரில் சிறிதும் வெட்டுப்படாத முழு உருவ அறிவுரை என்ற பெயரில் அதுவே கட்டுரை தொடராக வெளியாகி முற்று பெற்றது. நான் ஊக்கியதன் மீது முன்னாள் இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸ் செய்தி ஆசிரியர் ஸ்ரீ R.S. நாராயணசுவாமி அதனையே ஆங்கிலத்திலும் ஆக்கினார். அதன் பகுதிகள் விவேகானந்த கேந்திரத்தினரின் யுவபாரதி ஆண்டு மலரில் வெளியாயிற்று. இவ்வாறு மகாபிரியவாளின் முழுமை பெறாத உரையின் பகுதிகள் உலகமொழியான ஆங்கிலத்தில் அச்சில் வெளியாகிவிட்டதை கண்ட பின் எப்படியேனும் மெய்யாகவே உரையில் புரியாது விட்ட பகுதிகளையும் புரிந்து கொண்டு அந்த சத்தியமான முழுவடிவை வெளியிட வேண்டும் என்ற ஆர்வம் எனக்குள் பொங்கி எழுந்தது.
ஆர்வம் என்று சொன்னால் போதாது. நம்மிடம் ஒரு தெய்வ மனிதர் உலகுக்கு அளிப்பதற்காக ஒப்பு கொடுத்த ஒரு நிதியத்தில் ஒரு பங்கு உரியவர்களை அடையாதபடி செய்துவிட்ட கொடும் குற்ற உணர்ச்சியில் பிறந்த கழிவிறக்க தாபமே அது. அருளாளர் அவ்வளவு அழுத்தமாக அவரது அறிவுரை எனக்கு திருத்தமாக நினைவில் வரும் என கூறியும் இப்படி மூலியாகவே நினைவு வந்ததெனில் அதற்கு காரணம் என் பக்தி விசுவாச குறைவே என்று கருதி வருந்தினேன். முழு முயற்சி செய்து அவர் அருளில் முழு நம்பிக்கையை பற்றி கொண்டு புரிபடாத பகுதிகளில் மீண்டும் இறங்கினேன். முடிவாக நல்ல திருஷ்டம் கோட்டையடியாக அடித்துவிட்டது. சாமியார் சோதனை விளையாட்டை அமோக அருள் லட்டுப்பந்து விளையாடலாக மாற்றினார். என் தவற்றை நான் உணர்ந்து பச்சாதாபப்பட்டதற்கு அவர் இறங்கியதே அவர் வைத்திருந்த முகூர்த்தத்திற்கும் சரியாக அமைந்துவிட்டது என்றுதான் சொல்ல வேண்டும். தெய்வத்தின் குரல் தொகுப்பதில் வழக்கமாக அவர் காட்டும் அருள்வன்மை அதன் முழு வடிவில் செயல்படலாயிற்று. புரியாத விஷயங்கள் அனைத்தும் அதிகம் தலையை பிய்த்துக் கொள்ளாமலே லட்டு லட்டாக தெளிவுபட்டன. எத்தனை சாரமான கருத்துக்களை அடியோடு கோட்டை விடாது முடிவிலாவது பெற்றுவிட்டோம் என்று பூரிக்கச் செய்து விட்டார். முடிவாக கிட்டிய அந்த அறுவடையே இதோ அரை நூற்றாண்டு காலத்திற்கு மேலாக கண்ணாமூச்சி காட்டிய பொன்னான அறிவுரையின் மெய்யான பூரண ரூபமாக மலர்வது. இனி அவ்வறிவுரையை தெய்வத்தின் குரலிலேயே கேட்போம். இந்த பகுதியின் முதற் பதிப்பு மே 2000 வெளியிடப்பட்டது. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது திரு கவிக்கண்ணன் அவர்களின் ஆன்மீக உரை. பெரியவா சரணம். ராம் ராம். ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா வானொலி நேயர்கள் அனைவருக்கும், மகா பெரியவாவுடைய பக்தர்கள் அனைவருக்கும் அடியேன் கவிக்கண்ணனின் அன்பு கலந்த நல்வாழ்த்துக்கள். ராம் ராம். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. குருவருளும் திருவருளும் 10வது பகுதியில் ஒருத்தரை பற்றி சொல்லிட்டு வந்தேன். எவ்வளவு ஒரு கருமையான ஒரு மனுஷன், கொஞ்சம் கூட தயாள குணம் கிடையாது, ஈகை தன்மையே கிடையாது அப்படின்ற ஒருத்தரை பற்றி சொல்லிட்டு வந்தேன். அவர் யார், எப்படி அந்த மாதிரி ஆனார், என்ன அப்படிங்கிறதெல்லாம் பற்றி விரிவாக சொல்கிறேன் அப்படின்னு நான் இன்றைக்கி சொன்னேன். அவர் யார் தெரியுமா? ஆச்சரியமாக இருக்கும், நீங்கள்லாம் கேட்டேன்னு. ஒரு நாமெல்லாம் நாரத மகர்ஷியை பற்றி தான் பேசின்னு வந்துட்டுருக்கோம் ஒரு 3-4 வாரமாக. அந்த நாரத மகரிஷி தான் பாண்டுரங்கன் இந்த பூலோகத்தில் புரந்தரதாசராக பிறக்கும்படியாக ஆணையிட்டான். தன்னை பற்றி பாடணும், நிறைய பதங்கள் பாடணும். புரந்தரதாசருடைய பாடல்கள்லாம் புரந்தரதாசர் பதம்னு பேர். அவர் பாடணும் அப்படிங்கிறதுக்காக நாரத மகரிஷி குருவாக இருந்து பிரகலாதனுக்கு இனிஷியேஷன் பண்ணினார் இல்லையா, அவருக்கு உபதேசம் பண்ணார் இல்லையா. அதே பிரகலாதர் ஒரு 400-500 வருஷத்துக்கு முன்னாடி வியாசராய தீர்த்தருங்கிற பேரில் கர்நாடக தேசத்தில் அவதாரம் பண்ணார். அவருக்கு நிறைய சிஷ்யர்கள், கனகதாசர், புரந்தரதாசர், அந்த மாதிரி நிறைய. அவர் கிருஷ்ணதேவராயருக்கே குருவாக இருந்தார். ஒரு சமயம் அவருக்கு ஏதோ ஒரு இது என்ன சொல்லுவா, ஆபிச்சார பிரயோகம் யாரோ பண்ணிட்டா. அது அவரை தாக்க வந்தபோது ஒரே ஒரு நாளைக்கு மாத்திரம் அவர் சிம்மாசனத்திலேருந்து இறங்கி கீழே என்ன சீடனா நீ உட்கார்ந்துரு, அன்னைக்கு நான் ஆட்சி பண்ணுறேன்னு சொல்லி உட்கார்ந்து அந்த பூதம் வந்தபோது தன்னுடைய மேல் துண்டை எடுத்து வீசி எறிஞ்சு அந்த பூதத்தை எரிச்சுவிட்டாருன்னு சொல்லுவா. அந்த ஒரு நாளைக்கு அவர் அந்த சிம்மாசனத்தில் உட்கார்ந்தனால அவருக்கு வியாசராய தீர்த்தர் வியாசராஜர் அப்படின்னு அவரை கூட சொல்லுவார்.
அவர் நிறைய 400-500 ஆஞ்சநேய சுவாமிகளை பிரதிஷ்டை பண்ணார்னு சொல்லுவார். அதே வியாசராயர் தான் பிற்காலத்தில் மறுபடியும் அடுத்த 3வது தலைமுறையாக ராகவேந்தர் சுவாமியாக வந்தார் அப்படின்றது சரித்திரம். அதை நம்ம பின்னாடி விரிவாக பார்க்க போகிறோம். இந்த வியாசராய தீர்த்தர் இருந்த காலத்தில் தான் புரந்தரதாசராக எப்படி பிரகலாதனுக்கு குருவா இருந்த நாரத மகரிஷி இப்போ அதே பிரகலாதன் வியாசராயராக இருக்கிற போது அவருக்கு சீடராக இருக்கார். எப்படி அவர் சீடரானான்ற கதையை நம்ம பார்க்கலாம். விட்டலன் ஒரு நாளைக்கு மனசில் நினச்சின்னா, பாண்டுரங்க விட்டலன் ஒரு நாள் நினச்சிண்டான், இந்த நாரத மகரிஷியை நாம் இந்த பூலோகத்தில் பிறவி எடுத்து நம்மளை பாடுன்னு சொல்லி அனுப்பிச்சா இந்த ஆள் லௌகீகத்தில் உள்ள மாட்டிண்டு வியாபாரத்தில் திளைச்சி போய் பணம்னு அலைஞ்சி அவள் அப்பா வச்சுட்டு போன 9 கோடி வராகன் 10வது கோடியை சேர்க்கிறேன்னு வைத்து கூட சாப்பிடாத, குழந்தை குட்டிகளை கவனிக்காத, அளவு சாப்பாடு கொடுத்த அவளுக்கு இப்படி ஒரு கரும்பித்தனமாக இருக்கானே, இவனை எப்படியாவது ஆட்கொள்ளணும் அப்படின்னு ஒரு தீர்மானம் பண்ணி ஒரு விளையாட்டு பண்ணோம். அதனால தான் இந்த பகுதிக்கு நம்ம விட்டலன் விளையாட்டுன்னு பேர் வச்சோம். என்ன பண்ணால் ஒரு நாளைக்கு நேராக ஒரு பிராமணர் வேஷத்தில் ஒரு சின்ன பிள்ளையும் கையில் அழைச்சிட்டு இந்த சீனப்ப நாயக்கருடைய கடைக்கு போயிட்டார். அவர் வைர வியாபாரம் பண்ணுறதுக்கு போனார். அங்கே போய் கை கட்டி நிற்கிறார். அந்த ஆள் யாரையும் பார்க்கல, அவர் பணத்தை எண்ணுறதுலேயே ரொம்ப பிஸியாக இருந்துட்டு இருந்தார். இவர் சுவாமின்னு கூப்பிட்டா என்னன்னு கேட்கல. அவருக்கு சாப்பாட்டு வேலை வந்துடுத்துன்ற போது அப்போ தான் பார்த்தார், எதிர்க்க ஒருத்தர் பிராமணர் ஒரு குழந்தைய கையில் வச்சு நின்றுட்டு இருக்காரு. என்னவோ எங்கே வந்தார் அப்படின்னு கேட்குறாரு. ஒன்றும் இல்லை, குழந்தைக்கு பூணல் போடணும், உபநயனம் பண்ணுறதுக்கு செலவுக்கு பணம் கிடையாது, நீங்கள் ஏதாவது தர்மம் பண்ணான்னு. இவரா தர்மம்ன்றதுக்கு அவருக்கு ஸ்பெல்லிங்கே தெரியாதே. அவர் என்ன பண்ணுவார், அதெல்லாம் இங்கெல்லாம் ஒன்றும் கொடுக்கறது இல்லை, நீர் ஏதாவது விற்கிறதுக்கு எதாவது இருந்தால் கொண்டு வரோம், வாங்கிட்டு பணம் தரேன், இங்கே இந்த தர்மம் தான் அதெல்லாம் இங்கெல்லாம் கிடையாது, போயிட்டு வரோன்னு. எவ்வளோ கெஞ்சி பார்க்கற, காலெலாம் கொடுக்க மாட்டேன்ட்டு. உடனே அவர் என்ன பண்ணார், சரி இந்த ஆள் திருத்தத்துக்கு வேறு ஒரு வழி இருக்கு, அன்றைக்கி வெள்ளிக்கிழமை வேறு, பேசாத என்ன பண்ணார், 12 மணிக்கு நேராக இவரோட வீட்டுக்கு போயிட்டார். ஏன்னா இவர் வீடு ரொம்ப பிரசித்தமான வீடு, 10வது கலசம் மேலே வைக்கிறார் இல்லையா, பெரிய பிரசித்தமான வீடு. அந்த வீட்டுக்கு போயிட்டார் இந்த பிள்ளையையும் அழைச்சிண்டு. அங்கே போய் அம்மா தாயே அப்படின்னு கூப்பிட்டார். உடனே புரந்தரதாசருடைய மனைவி வெளியில் வந்தார். வந்தோடனே அவர்கிட்ட, அம்மா நான் என் குழந்தைக்கு உபநயனம் பண்ணணும், ஏதாவது உன்னால் முடிஞ்ச தர்மம் பண்ணேன் எனக்கு அப்படின்னு. அந்த அம்மா ரொம்ப நல்லவோ, நல்ல இரக்கமான குணம் உடையவோ, தான தர்மம்லாம் பண்ணோன்னு நினைக்கிறவோ, வெள்ளிக்கிழமைனா பூஜை பண்ணுறவோ, அப்பேற்பட்டவோ அப்போ தான் குளித்து பூஜை பண்ணி துளசியெல்லாம் நமஸ்காரம் பண்ணிட்டு பாட்டு வந்துன்னு இருக்கா. இவர் வாசல் கதவை தீர்த்து இந்த மாதிரி ஏதாவது கொடுன்னு கேட்ட உடனே அவர் என்ன பண்ண, வேறு வழியே இல்லை, உள்ளே போனால் ஐயையோ அவருக்கு தெரியாத எதையும் கொடுக்க முடியாது. வீட்டுக்காரருக்கு வந்தால் கோச்சு பறை என்ன பண்ணுன்னு பார்த்தா கடைசியில் தன்னோட மூக்குத்தி, அது அப்பா போட்டது தான், சரி அதை கழட்டி கொடுத்தோன்னா அந்த வைர மூக்குத்தியை கழட்டி அவர்களை கொடுத்துவிட்டு இதை பத்திரமா எடுத்துன்னு போய் இங்கேருந்து ஒரு 50 காதத்துக்கு எங்கேயுமே நீங்கள் விற்கப்படாது, இதை எடுத்துன்னு போய் ஊருக்கு 50 கிலோமீட்டர் தள்ளி போய் வெளியில் போய் அங்கே எங்கேயா விற்றுக்குங்க, இந்த ஊரில் எங்கேயும் விற்கப்படாதுன்னு ஸ்பெசிஃபிக்காக சொல்லி கொடுக்குறான். இந்த பாண்டுரங்கன் சும்மா இருப்பானா, அவன் விளையாட்டு பண்ணுறதுக்கு வேடிக்கை பண்ணுறதுக்கு தானே வந்திருக்கான், இவரை ஆட்கொள்றதுக்காக நேராக எடுத்துட்டு சீனப்ப நாயக்கர் கிடைக்க போனார். என்ன திருப்பியும் வந்துட்டியாரா, நான் தான் ஒன்றும் கொடுக்க முடியாதுன்னு சொன்னேனோ இல்லையோ, மறுபடியும் ஏன் அந்த கழுத்தா இருக்கிற, ஆளை விட்டு வெளில வரட்ட சொல்கிறேன் பாரு அப்படின்னு போது, இந்த தடவை நான் சும்மா வரல, இந்த அருமையான ஒரு பொருள் வச்சுருக்கேன், இதை வச்சுன்னு பணம் கொடுன்னு. அவர் கையில் வாங்கி பார்த்தா அமக்களமாக இருக்குது. அந்த மாதிரி ஒரு வைர மூக்குத்தி அவர் பார்த்ததே கிடையாது. அடாடாடாடாடா, இது நம்ம சம்சாரம் எப்போ அந்த மூக்கில் போட்டுருப்பாளே அது மாதிரியே இருக்கு, இது எப்படி இன்னொன்று இருக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உடனே என்ன பண்ணார், கிடுகிடுன்னு அதை அப்படியே எடுத்தார், தன்னோட கல்லால் வச்சு பூட்டினார். இந்த பிராமணரை சித்த எங்கேயே ஒரு 5 நிமிஷத்தில் வரேன்னார். கிடுகிடுன்னு கிளம்பிட்டார். எங்கேனா நேராக வீட்டுக்கு போனார். கதவை தட்டினார். ஒய்ஃப் இருந்தா, பொண்டாட்டி வெளில வந்தா. அம்மா அடியே உன்னோட மூக்குத்தி எங்க கொண்டா அப்படின்னார். ஐயையோ மாட்டின்னுட்டோமே, இந்த பிராமணன் கொண்டு போய் இவர்கிட்டயே விட்டுட்டார் போல் இருக்கே அப்படின்ற ஒரு அதிர்ச்சியில் பார்க்குற போது மூக்குத்தியை கொண்டான்னு சொன்னேன் அப்படிங்கிறார். அப்போ என்னவோ சமாளிக்கிறேன், இன்னைக்கு வெள்ளிக்கிழமை எண்ணெய் தேய்ச்சி குளித்தேன், காய்ச்சி உள்ளே வச்சுருக்கேன் அப்படி இப்படின்லாம் சொல்லி பார்த்தேன். எனக்கு அந்த மூக்குத்தியை பார்க்கணும் கொண்டான். இவன் உள்ளே போனால் பாண்டுரங்கிட்ட வேணிண்டா, பாண்டுரங்கா என்ன சோதனை இது, நான் நல்ல காரியம் பண்ணணும், இந்த பிராமணனுக்கு உபகாரம் பண்ணணுன்னு பண்ணேன், இப்படி ஆயிடுத்தே, அந்த பிராமணனை ஸ்பெசிஃபிக்கானு சொன்னேன், வெளியூரில் போய் விற்றுக்கோன்னு நேராக கொண்டு போய் இங்கேயே கொடுத்து இது மாதிரி எனக்கு ஒரு தலைவலியை கொடுத்தாரு, நீ தான் காப்பாற்றணும்னா, நீ தான் காப்பாற்றணும்னு சொன்ன உடனே
ஒன்றுமே நடக்கலை, என்ன பண்ணுறதுன்னு புரியல. என்ன பண்ணால் பின்பக்கத்துக்கு போனால் அரளி விதை எடுத்தா, அரைச்சா, டம்ளரில் போட்டு தண்ணி விட்டா, கலக்கி குடிச்சோல்லன்னா அரளி விதையை கரைச்சி குடிச்சுட்டா செத்து போயிடுவான்னு ஒரு காலத்தில் ஒரு இது சொல்லுவாள். இந்த அம்மா அந்த மாதிரி அரளி விதையை அரைச்சி அதை கலக்கி குடிக்க போச்சா டங்குன்னு ஒரு சத்தம் கிட்டது. பார்த்தா அதுக்குள்ளே இந்த மூக்குத்தி எடுத்தா கொண்டு போய் அவர்கிட்ட கொடுத்தா. கொடுத்த உடனே என்னது இது ரொம்ப வேடிக்கையாக இருக்கேன்னா, அங்கேனா வச்சு பூட்டிட்டு வந்தேன், அந்த மூக்குத்தி இங்கே இருக்கேன்னு சொல்லிட்டு, இரு ஒரு நிமிஷம் இரு வரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நேராக கடைக்கு போனார். கடைக்கு போனால் அந்த பிராமணனை காணோம். சரி கல்லால் போய் டப்பா திறந்தாக்கா அந்த கல்லால் மூக்குத்தியை காணோம். அப்போ அவர் நல்லா புரிஞ்சு போச்சு, வந்தது சுவாமி தான் வந்தார், தன்னை ஆட்கொள்றதுக்கு தான் வந்தார்னு சொல்லிட்டு நேராக வீட்டுக்கு வந்து பொண்டாட்டிக்கிட்ட என்ன நடந்ததுன்னு கேட்டார். கேட்ட உடனே அவர் எல்லா கதையும் சொன்னார். இந்த மாதிரி பிராமணர் வந்தார், அவர் உபநயனம் பண்ணணும்னு சொன்னார், நான் அதுக்கு எங்கிட்ட ஒன்றும் இல்லை, இருந்தாலும் அப்பா போட்ட மூக்குத்தியை நான் கொடுத்துட்டேன் உங்ககிட்ட சொல்லிக்கலான்னு. நீங்கள் உடனேயே வந்துட்டு அந்த பிராமணர் நேராக வந்து இந்த நமக்கு கலகம் மூட்டுற மாதிரி உம்மகிட்ட இந்த மாதிரி பண்ணிட்டு போயிட்டார். நாரதரே கலகம் பண்ணுறவர்னு பேர். நாரதர் தான் அவதாரம் பண்ணியிருக்கார் புரந்தரதாசரை. அவர் வீட்டிலேயே இவர் கலகம் பண்ணிட்டார். விட்டலன் வந்து என்ன பண்ணுறதுன்னு பார்த்தார். உடனே ஞானம் வந்துடுத்து, இது எதுவுமே தம்படிக்கு பிரயோஜனம் கிடையாது, அதனால் இந்த பணத்தை சேர்த்து சேர்த்து ஒரு பிரயோஜனம் இல்லை, நம்ம இது வந்து வாழ்நாள் தான் வீணாக போச்சுன்னு அவருக்கு ஒரு பெரிய ஞானம் வந்தது. ஞானம் வந்தோடனே பண்ண எல்லாத்தையும் விட்டார். பொண்டாட்டியும் குழந்தைகளையும் கூப்பிட்டுண்டார். வாங்கடா போகலாம், இதெல்லாம் எதுவுமே சதம் இல்லை, ஊரும் சதமல்ல, உற்றார் சதமல்ல, உற்று பெற்ற தாயும் சதமல்லன்னு எதுவுமே பட்னாத்தார் சொன்ன மாதிரி ஒன்றுமே நிரந்தரம் கிடையாது, வாங்க போகலாம் எல்லாம் அப்படின்னு சொன்னார். எல்லாத்தையும் விட்டார். ஐயோ கதவை தந்துட்டு போகிறோமேன்றான் மாமி. அவர் சொன்னார், எல்லாமே வேண்டான்னு போகும்போது கதவை திறந்துருந்தா முடிந்தா என்ன, நமக்கு இனிமேல் ஒன்றே ஒன்று தான் சொத்து, அதுதான் யார், அந்த ஜானகி ரமணன் தான். ஜெய 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 பாட ஆரம்பிச்சிட்டார், கிளம்பிட்டார். ஜெய ஜானகி காந்த ஜெய சாது ஜன வினுத ஜெய து மகிமானந்த ஜெய பாக்யவந்த ஜெய 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 தசரத மகவீர दशकंठ संहार पशुपतीश्वर मित्र पावन चरित्र जय 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 பாடின்னு கிளம்ப ஆரம்பிச்சிட்டார். யார் கேட்டால் நான் என்ன பண்ணுறார், என்ன சொல்ல திரும்ப, ராம மந்திரவ ஜபிசோ ஹே மனுஜ, ராம மந்திரவ ஜபிசோ, ராம மந்திரத்தையே எப்பவும் ஜபி, ಆ ಮಂತ್ರ ಈ ಮಂತ್ರ ಮೆಚ್ಚಿ ನೀ ಕೆಡಬೇಡ, ಸೋಮಶೇಖರದಲ್ನ ಬಾಮಿನಿ ಕೊಲಿದೆ, ರಾಮ ಮಂತ್ರವ ஜபிசோ. அந்த பரமேஸ்வரன் பார்வதிக்கு சொன்ன அந்த ராம மந்திரம் இருக்கே அதை சொல்லு, வேற எதையும் சொல்லி சொல்லி நீ கெட்டு போகாத, வீணா போகாத, இந்த ராமநாமத்தையே சொல்லு அப்படின்னு கிளம்பிட்டார். யாரை பார்த்தாலும் ரங்கனை பார்க்கணும் ரங்கனை பார்க்கணும்னு. முதல்ல குரு உபதேசம் வேணுமே, குருவோட உபதேசம் இல்லாத நம்ம எதையுமே பண்ண முடியாது. குரு உபதேசம் வேணுன்றதுக்காக என்ன பண்ணுறா, அப்படி தேடி யோசனை பண்ணி பார்க்குறார் தனக்கு யார் குருன்னு. அன்றைக்கி பிரசித்தமாக இருந்தவர் யாருன்னா நம்ம இவர் தான், வியாசராயர் தான். நேராக வியாசராயர்கிட்டே போகிறார். வியாசராயர் இதுக்கு முன்னாடி இவரை பார்த்துருக்கார், இப்படி ஒரு வியாபாரியாக பார்த்துருக்கார் கிருஷ்ணதேவராயருடைய அரண்மனையில். இவரை பார்த்தோன்னு ஆச்சரியமாகப்படுத்து, எங்கே சீனப்பரை எங்கே வந்தீர்? இப்போ நான் சீனப்பரெலாம் கிடையாது, ரொம்ப சின்னப்பன் நான், எனக்கு நீங்கள் உபதேசம் பண்ணோம், நான் எல்லாத்தையும் விட்டு ஒழிச்சுட்டேன், எனக்கு எதுவுமே பிரயோஜனம் இல்லை, உலகத்தில் எதுவுமே நிலை இல்லை, அந்த பகவான் தான், அந்த விட்டலன் தான் அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு மனசில் புரிஞ்சு கொடுத்தோன்னு. வியாசராயர் ஒரு நிமிஷம் கண்ணை மூடி பார்த்தார், தியானம் பண்ணார், தெரிஞ்சு போயிடுத்து. ஏன்னா பிரகலாதனுடைய அவதாரம் தானே அவர். அடாடாடா, நமக்கு உபதேசம் பண்ணின நாரத மகர்ஷி குருநாதர் இப்போ இப்படி சீனப்பரா வந்திருக்கார். இவர் இப்போ வந்து இத்தனை நாள் இந்த மாதிரி லௌகீகமான வாழ்க்கையில் தன்னுடைய இதெல்லாத்தையும் வேஸ்ட் பண்ணிவிட்டு இப்போ தான் ஞானம் வந்து அவருக்கு தெளிஞ்சு கிளம்பியிருக்கார், இவர் வந்திருக்கார், இவர் ஆட்கொள்ளணும்னு சொல்லி அவருக்கு விட்டலனுடைய நாமத்தை அவருக்கு உபதேசம் பண்ணி அதில் இவரை நிறைய பாடல்கள்லாம் எழுத வச்சு புரந்தர விட்டல அப்படின்னு, விட்டல அப்படின்றது அவருடைய பாடல்கள் எல்லாத்துலேயும் புரந்தர விட்டலன்னு வர மாதிரி ஒரு முத்திரை வைக்கிறதுக்கும் அவருக்கு உபதேசம் பண்ணி அவருக்கு வந்து நீ நேர போய் பாண்டுறங்கிற தரிசனம் பண்ணுன்னு அனுப்புகிறார். இத்தனை நாள் சீனப்ப நாயக்கராக இருந்தவர் இப்போ வந்து புரந்தரதாசராயிட்டார். புரந்தரதாசராகி நிறைய க்ஷேத்திராடங்கள்லாம் பண்ணிட்டு
பொண்டாட்டி குழந்தையோட போயிட்டே இருக்கார். என்னென்னலாம் பண்ணார், எந்தெந்த விதமாக அவர் வந்து பாண்டுரங்கனை வந்து அனுபவித்தார், பாடினார், அவர் வாழ்க்கையில் நடந்த ஒரு அருமையான ஒரு நிகழ்வு என்ன, எப்படி பாண்டுரங்கன் அவருடைய பெருமையை உலகத்துக்கு தெரிவித்தான் அப்படிங்கிறதெல்லாம் நம்ம அடுத்த வாரத்தில் நம்ம பார்க்கலாம். ஜெய ஜெய சங்கர ஹரஹர சங்கர ஸ்ரீ குருபியோ நம. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். வழங்குபவர் பிரம்மஸ்ரீ கணேச சர்மா அவர்கள். அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வா. பெரியவா இப்போ எங்கேயானு கிளம்புறாளான்னு, யாத்திரை கிளம்புறாளான்னு உடனே பெரியவா ஆமான்னு தலையாட்டிட்டு ரிக்ஷாவை கையை காமிச்சா. ரிக்ஷா எங்கே கொண்டு வான்னா, ரிக்ஷா வெளியில் இருக்கு, எடுத்துன்னு வர சொன்னா. உடனே ரிக்ஷாவும் வந்து எடுத்தோ, பெரியவாளும் ரிக்ஷாவை பிடிச்சின்னு கிளம்ப ஆரம்பிச்சாச்சு. போகணும்னா இந்த கோவிலுக்குள்ளால வந்து கோவில் கதவை திறந்துன்னு வெளியில் போகணும் அப்படின்னா கதவு சாத்திருக்கு. உடனே இந்த ஏகாம்பரம் என்ன பண்ண, இந்த வாட்ச்மேன் எல்லாம் கூட்டு பார்த்தாரு, ஒருத்தரும் ஏந்திருக்கல. ராத்திரி 1:30 மணி 2 மணிக்கு யாரும் ஏந்திருப்பான். உடனே தட்டிக்கிட்டு எழுப்பி, அப்புறம் தூங்கின்னு இருக்கிற மற்றவாளெல்லாம் போய் எழுப்பி அவசரம்னு எல்லாரும் வாரி சுட்டுன்னு கிளம்பினா பெரியவா கிளம்பியாச்சு. கிளம்பி நேரம் இந்த கட்ராம்பூர் வழியால் வந்துட்டுருக்கா. வரா 2:30 மணிக்கு இருக்கும். இந்த கட்ராம்பூருக்கு வந்தேன். கட்ராம்பூரில் வந்து அங்கே தான் முன்னால் முருகன் கோவில் அப்படின்னு. இந்த கோவிலில் ராத்திரி 1:30 மணி 2 மணிக்கு திறந்துருக்குமா, கதவை சாத்திருக்கு. வெளியிலேருந்தே இந்த முருகனை ஒரு பிரார்த்தனை பண்ணிட்டா. இவ கிளம்பலாங்கிறதே இந்த சலசலப்பு கிட்ட அங்கே இருந்து இந்த பூஜைகிற வாழலாம் ஏந்துட்டா. அவள் ஓடி வந்து ஆஹா பெரியவா அப்படி வந்துட்டா, வாசலில் வந்து நிற்கிறா, உள்ள வரணும் அப்படின்னு. சரி, இவ கூட்டத்தினால உள்ளுக்குள்ளே போனால் சித்த நேரம் இருந்தா. சித்த நேரம் இருந்தோன்னு அங்கே உட்காந்துனோடனே கூட இருக்கிற வாழ்க்கெல்லாம் உடனே ஒரு விஸ்ராந்தி. சரி, பெரியவா இங்கே வந்து இருக்க போலாவளுக்கு சித்த நேரம் படுத்துனுட்டு வெடிகாலத்தில் ஏந்துன்னு அதுக்கப்புறம் மற்ற காரியத்தை பார்க்க போகிறாளாக்கும் அப்படின்னு நினச்சிட்டு இவாள்லாம் சித்த கிடைச்ச இடத்துல தலையை சாக்கலாம் அப்படின்னா கொஞ்ச நேரத்தில் அங்கேருந்து ஏந்துனுட்டா, கிளம்பிட்டா. சரி, இவாளுக்கு தெரிஞ்சிருச்சு இன்னைக்கு யாத்திரை கிளம்பியாச்சு அப்படின்னு. இப்படி கிளம்பி ஹாஸ்பிட்டல் பக்கமாக வர வழியில் ஒரு துங்கபத்ரா வாய்க்கால், அந்த வாய்க்காலில் ஸ்நானத்தையும் பண்ணா. கிட்டத்தட்ட 4 மணி ஆயிடுத்து போல இருக்கு. ஸ்நானத்தை பண்ணிட்டு அனுஷ்டானம் பண்ணிட்டு இங்கேருந்து நேர நடந்து ஹாஸ்பிட்டலுக்கு பக்கத்தில் அனந்த பத்மநாப சுவாமி கோவில், அந்த கோவிலுக்கு போனால் கோவிலில் போய் இவா உட்காந்துண்டா. அன்னைக்கு பொழுது முடிஞ்சுடுத்து ஏகாதசி திதி. அங்கே போய் அனந்த பத்மநாப சுவாமி கோவில் இருந்தா. அப்படி இருக்கிறதே மஞ்சக்குடி ராஜகோபால சாஸ்திரிகள், எம்ஆர் கிருஷ்ணமூர்த்தி முதலான பக்தாள்லாம் பிரமுகாள்லாம் தரிசனத்துக்கு வந்திருக்கா. அன்னைக்கு அங்கேயே இருந்தா பெரியவா அந்த அனந்த பத்மநாபர் கோவில்லையே. மறுநாளைக்கு துவாதசி அப்படின்னா பெரியவாளுக்கு பிக்ஷை பண்ணணும். இவ ராத்திரி 1:30 மணிக்குன்னா கிளம்பி ஹம்பியிலேருந்து கிளம்பி வந்திருக்கா. இவ எல்லாரும் அறத்தூக்கத்தில் எழுந்துன்னு வாரிசுட்டுன்னு வந்திருக்கா. அதனால வேற ஒன்றும் சாமான்லாம் எடுத்துக்கல. உடனே ஸ்ரீகண்டன்னு பெரியவாளுக்கு பிக்ஷை பண்ணுறவர் வந்து ஏகாம்பரத்திட்ட சொன்னார். பெரியவா ஒன்றுமே சொல்லாத கொள்ளாத கிளம்பி வந்துட்டா, நாமளும் தூக்க கலக்கத்தில் வாரி சுருட்டுன்னு ஓடி வந்துட்டோம். இப்போ பொழுது விடிஞ்சாக்க பெரியவாளுக்கு பிக்ஷை பண்ணும். துவாதசி முதல் நாள் ஏகாதசிக்கும் ஒன்றும் சாகாரம் இல்லை, பிக்ஷை இல்லை, உபவாசம் இருந்திருக்கா. அதனால சீக்கிரம் துவாதசி பாரணை பண்ணணும். அதுக்கெல்லாம் சாமானமான வேணும், பாத்திரங்கள்லாம் வேணும்னா இனிமேல் ஹம்பி போய் எடுத்துன்னு வரணும் அப்படின்னு சொல்லிகிட்டே இருக்கிறதே ஏகாம்பரம் சொன்னேன், எல்லாம் கவலைப்படாத, காலங்கார்த்தாலே என்ன நீங்கள் யாருன்னு வந்த வாழ்கிட்ட காரு இருக்கும், அதை எடுத்துன்னு போய் நம்ம ஹம்பியில் போய் எல்லாத்தையும் எடுத்துன்னு வந்து எல்லாத்தையும் தயார் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன். சரி அப்படின்னா ராத்திரி வெள்ளம் படுத்துன்னு இருக்கா ஏகாதசி. அப்போது ஓடாச்சேரி சுவாமிகள் அப்படின்னு ஒருத்தர் கூட பெரியவாளுடைய யாத்திரை பண்ணியிருந்து பெரிய ஒரு தபஸ்வி. அவர் எப்பேற்பட்ட ஒரு தபஸ்வி அப்படின்னா பெரியவா சொன்ன ஒரு விஷயத்திலேருந்தே இந்த ஓடாச்சேரி சுவாமிகள் எப்பேற்பட்டவர் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கலாம். பெரியவா அந்த ஓடாச்சேரி சுவாமியில் ஒரு தரம் நாய் கடிச்சுடுத்து. நாய் கடிச்சாக்க ரொம்ப எல்லாருமே பயப்படுவாளோ இல்லையோ. நாய் கடிச்சுடுத்துனா இனிமே தொப்பில் சுற்றி அத்தனை ஊசி போடணும், இந்த ஊசி போடணும், அது பண்ணணும், இது பண்ணணும் அப்படின்லாம் எல்லாரும் பயந்துன்னு இருக்கா. உடனே பெரியவா என்ன சொன்னா, எல்லாம் ஒன்றும் இல்லை, நீ ஒன்று பண்ணு, இந்த நாய் கடிச்ச இடத்துல துளி சுண்ணாம்பை வை, தடவு, ஒன்றும் வேண்டாம், சுவாமிகளுக்கு ஒன்றும் பண்ணாது அப்படின்னா. அதுக்கு பெரியவா சொல்றா, அவர் தினம் நிறைய ஆவர்த்தி பிரணவ ஜபம் பண்ணிட்டு இருக்காரு. அதனால அவர் ஜபம் பண்றதுனால அவருக்கு மந்திர சித்தி இருக்கு.
அதனால அவர் நாய் கடிச்சது விஷக்கடி ஒன்றும் பண்ணாது, நீ கவலைப்படாது அப்படின்னு. ஏக்கு சொல்றேன், ஓடாச்சேரி சுவாமிகள்ங்கிறவர் எப்பேற்பட்டவர் அப்படின்னு பெரியவா வாக்கில் அவர் நிறைய பிரணவ ஜபம் பண்ணிட்டு இருக்கார், அவருக்கு ஒன்றும் பண்ணாது, பாதிப்பு ஏற்படாது அப்படின்னு சொன்னா அவர் எவ்வளவு உத்தம சுவாமிகளா இருந்திருக்கணும் அப்படின்னு தெரியறது. இந்த சுவாமிகளும் கூடவே வந்துட்டு இருக்கார். அவர் என்ன பண்ணினார், முழுக்கலும் தூங்காதே பெரியவாள்கிட்ட ஏதோ பேசிட்டு ருத்ரத்தை சொல்றாரு, சமக்கத்தை சொல்றாரு, உபநிஷத் பாராயணம் பண்ணிட்டு இப்படியே பண்ணிட்டு இருக்க. முழுக்கலும் ஓடித்து மறுநாள் பொழுது விடிஞ்சது. மறுநாள் பொழுது விடிஞ்சா பெரியவாளுக்கு துவாதசி வந்துடுத்து. துவாதசியில பாரணம் அப்படிங்கிறதுனால என்ன பண்ணார், முதல் நாள் ராத்திரி பிளான் பண்ணினபடி ஸ்ரீகண்டனும் ஏகாம்பரமா சேர்ந்துட்டு ஹம்பிக்கு போய் பாத்திரலாம் எடுத்துன்னு சாமான்லாம் எடுத்துன்னு வரத்துக்குள்ள இங்க 8 மணி ஆயிடுத்து. 8 மணி வரந்தாக்க என்ன ஆச்சுன்னார், பெரியவா ஸ்நானமாயி அனுஷ்டானமாயி 2 கால அனுஷ்டானமாயி 2 கால பூஜையாகி எல்லாம் ஆகி பிட்சைக்கு வந்து உட்காந்துட்டாச்சு. 8 மணிக்கு பார்த்தா ஸ்ரீகண்டனுக்கு ஷாக்கா இருக்கு. நாம இப்பதான் சாமானமெல்லாம் தூக்கின்னு வரலாம் அப்படின்னா பெரியவா அதுக்குள்ள பிட்சைக்கே தயாராயிட்டாளே அப்படின்னு. அதுக்குள்ள பெரியவாள்கிட்ட கூட இன்னொருத்தர் கைங்கரி மண்டவா யாரும் ஒருத்தர் மாத்தி ஒருத்தருப்பாலோ இல்லை பாலுன்னு இருக்கு. அவர் என்ன பண்ணிட்டார், பெரியவா அது மாதிரி பண்றத பார்த்தோன்னே வா பிட்சைக்கு இந்த டயத்துக்கு வருவான வாழால ஒரு அனுமானம் பண்ண முடியும். அவர் ஏதோ இருக்கிறத வச்சுன்னு தயார் பண்ணி வச்சுட்டார், பண்ணின்னு இருக்கார். இவர் மற்ற எல்லாம் கொண்டு வந்து பிரமாதமா பிட்சை பண்ணிக்கணும் துவாதசிக்கு பெரியவாளுக்கு அப்படின்னு ஆசைப்பட்டுன்னு எல்லாத்தையும் எடுத்துன்னு வந்து அதுக்குள்ள பெரியவா தயாரே ஆச்சு. உடனே ஸ்ரீகண்டன் அவசரமா குளிச்சு ஒழிச்சுட்டு ஏதோ ஒண்ணு பண்ணி பெரியவாளுக்கு எதானே சேர்க்கணும் அப்படின்னு. அது என்ன பண்ணார், இந்த ஏகாம்பரத்தை உன் பேச்சை கேட்டா அப்படிதான், நீ சொன்னேன்னு கார்த்தால போய் சாமான்லாம் எடுத்துன்னு வந்து எல்லாம் பண்ணி போடலாம் அப்படின்னாக்க பெரியவா பேர் அதுக்குள்ள பிட்சைக்கு வந்துட்டா, உன் பேச்சை கேட்டாலே இப்படிதான் அப்படின்னு. அவர் காரணம் என்ன, தாபம். பெரியவா முதல் நாள் உபவாசம் இருந்திருக்கா, துவாதசிக்கு நம்ம அழகா என்ன பண்ணி போட முடியலையே அப்படிங்கிற தாபம். அப்படி எல்லாம் ஆச்சு. ஒரு வழியா பிட்சையெல்லாம் ஆச்சு. எல்லாம் ஆனோன்னு இவாள்லாம் முத நாளே 1:30 மணிக்கெல்லாம் கிளம்பி ராமுழுக்கெல்லாம் தூக்கம் இல்லாதெல்லாம் இருந்து இப்படி எல்லாம் வந்திருக்கா இல்லையா. பெரியவாளும் பிட்சை பண்ணா, மற்றவாளும் துவாதசி பாரணை பண்ணாலும் இல்லையோ 10 மணிக்கு கிளம்பிட்டா. 10 மணிக்கு கிளம்பி நேர ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போயாச்சு. அங்க வேணுகோபால சுவாமி கோவில் அங்க போயாச்சு. போனா இந்த ஏகாம்பரம் ஓடாச்சேரி சுவாமிகிட்ட கிட்ட, சுவாமியில என்ன ராமுழுக்கலும் தூக்கம் இல்லை போல இருக்கே, நீங்க பாட்டுக்கு உட்காந்து பெரியவாளோட பேசினது ஏதோ பாராயணங்களா மக்களமா இருந்தது அப்படின்னா, அவர் சொல்ற இல்ல பூர்வமா செய்யுது அப்படின்னு உடனே பதில். அப்படின்னா என்னென்ன, அவர் என்ன பண்ணிட்டார், ஏகாதசி இன்னைக்கு சாயந்தரம் அனுஷ்டானம் எல்லாம் ஆனோடனே அவர் கண்ணை சிந்து தூங்கி போயிட்டார். தூங்கி போனோடனே ராத்திரி 10 மணிக்கு முடிச்சு விட்டார். அதுக்கப்புறம் தூக்கம் இல்லை. அதனால இவர் பெரியவாள்கிட்ட உட்காந்து ஜபம் எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கார். இவருக்கு தூக்கம் வரல, ஜபம் பண்ணிருக்காரு. மற்றவாளுக்கெல்லாம் வருமே. வேடிக்கையா இருக்கும். பெரியவா கேம்பில் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் இப்படிதான் வேடிக்கையெல்லாம் நடந்துட்டு இருக்கும். எல்லாம் இருந்தது. மறுநாளைக்கு கிளம்பிதான் வேணுகோபால சுவாமி கோவிலுக்கு போயாச்சு. அந்த வேணுகோபால சுவாமி கோவில்ல இருந்தா அங்கேருந்து முடிச்சுட்டு பக்கத்துல ஓசூரம்மா கோவில் அப்படின்னு, ஓசூரம்மான்னு ஒரு அம்பாளங்க, அந்த ஓசூரம்மா கோவிலுக்கு போனா அங்க பிரதோஷ பூஜையை முடிச்சுட்டா. அதுக்கப்புறம் மறுநாளைக்கு கிளம்பி இந்த துங்கபத்ரா நதி பக்கத்திலேயே துங்கபத்ரா நதி, அது ஒரே மலைப்பாங்கா இருக்கும். கீழே இறங்கி போனோம், ஒரே குண்டும் குழியும் முள்ளும் கல்லுமா இருக்கும். அதுலெல்லாம் ஒரு வழியா போய் ஸ்நானம் பண்ணினா, ஸ்நானம் எல்லாம் பண்ணிட்டு பெரியவா யாத்திரையே கிளம்புறா திருப்பி ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வர்றதுக்கு. அப்படி பார்த்தாக்க இந்த ஓடாச்சேரி சுவாமிகளை காணும். அவர் எங்க போனார்னு தெரியல. இவாள்லாம் என்ன நினைச்சிருந்தா, கூட கைங்கிரமெல்லாம் ஓடாச்சேரி சுவாமிகள் முத நாள் ஏகாதசி இன்னைக்கு பாராயணம் எல்லாம் பண்ணியிருந்தார். அப்புறம் அவர் பாட்டுக்கு துவாதசி பாராயணம் ஆனோன்னு நேர கிளம்பி ஹாஸ்பிட்டலுக்கு பேர் போறாங்க அப்படின்னு இவாள்லாம் நினைச்சுட்டு இருக்கா. ஆனா பெரியவா இந்த போய் துங்கபத்ரால ஸ்நானம் பண்ணிட்டு அந்த முள்ளுகள் எல்லாம் தாண்டிட்டு வராள். அப்ப காலில் முள்ளெல்லாம் குத்தி இவாள் இல்லாம வழியெல்லாம் சுத்தம் பண்ணிட்டு வரா. இருந்தாலும் அதே மீறி பெரியவா காலில் முள்ளை குத்தி தானே முள்ளெல்லாம் எடுத்துன்னு இத்தனை எல்லாம் மக்களத்தோட வந்துட்டு இருக்கா. நல்ல 11 மணிக்கு வெயில்ல நடந்து வேகன்னு நடந்து வரா பெரியவா. அப்படி வரத்தே பார்த்தா அந்த வேடாச்சேரி சுவாமிகள் பின்னால வந்தார். இதை பார்த்தோன்னே ஆச்சரியமா இருந்து எங்க போயிருந்தாருன்னு கேட்டா, அவர் உடனே சொன்னார், நேற்று ராத்திரி பொழைச்சதே புனர்ஜென்மமா போச்சு, பெரியவானுங்கிறதுல பொழைச்சேன் அப்படின்னு. கூட இருந்தவர்கள், சுவாமியில நீங்க ஏதோ ஹாஸ்பிட்டல் போயிட்டு எல்லாக்கும் நாங்களாம் சொல்லிட்டு இருக்கோம், பெரியவா கிட்டத்துக்கு நீங்க என்ன அப்படி சொல்றீங்களே அப்படின்னார். அவர் சொன்ன, இல்ல முத நாளைக்கு இந்த ஹொசூரம்மா கோவில்ல இருந்தா இல்லையா, அந்த பக்கத்துல துங்கபத்ரா நதி இருந்தேன்லாம் சொன்னேன். அங்க போய் இவர் சாயந்தரம் அனுஷ்டானத்துக்கு போயிருக்கார். அனுஷ்டானத்துக்கெல்லாம் போனவர் அங்க ஸ்நானம் பண்ணி அனுஷ்டானம் பண்ணிட்டு
என்னமோ தெரியல, பிரம்ம பிடிச்சாப்புல இந்த துங்கபத்ரா பார்த்துன்னு உட்காண்டே இருந்தவர் உட்காண்டே சமைஞ்சு போனாப்புல உட்காந்துட்டார். அமாவாசை ஒட்டி இருந்ததுனால ஒரே இருட்டா போயிடுத்து. இருட்டுல இவருக்கு எப்படி வெளியில வரணும், எந்த பக்கமா போகணும், ஊர் எங்க இருக்கு, இடம் எங்க இருக்குன்னு தெரியாத அளவுக்கு போயிடுத்து. என்ன பண்றதுன்னு தெரியாத இந்த துங்கபத்ரா நதியில நடுப்புற இருக்கிற பாறையிலேயே உட்கார்ந்துட்டு முழுக்கலும் நதிக்கு நடுப்புற ஒரு பாறையில உட்கார்ந்துட்டு இருட்டுல, அமாவாசை இருட்டுல விடிய விடிய உட்கார்ந்து இருக்கார். முதல் நாள் ராத்திரி ஏகாதசியில பெரிவாசனத்துல விடிய விடிய உட்காந்து ஜபம் பாராயணம் பண்ணினத்துக்கு இப்போ என்ன எடுத்துன்னு பலன் போல இருக்கு. மறுநாளைக்கு ஏகாந்தமா நதியில உட்கார்ந்துட்டு ஏகாந்த வாசம் பண்றாப்புல ஆயிடுச்சு. இதெல்லாம் சொன்னார். அப்புறம் பொழுது விடிஞ்சு இவர் திருப்பி இவர் அனுஷ்டானத்தெல்லாம் முடிச்சுட்டு பெரியவா எங்க இருக்கான்னு தேடின்னு வந்திருக்காரு. அப்பதான் பெரியவா நடந்து வந்துட்டு இருக்கா. அதைத்தான் பெரியவாள்கிட்ட சொன்ன. என்ன ஆயிருக்குமோ ஏதாயிருக்குமோ தெரியல, நான் பாட்டுக்கு நெடுப்புற ராத்திரியில மாட்டின்னு விட்டேன், பழைச்சது புனர்ஜென்மம், பெரியவா அனுகிரம் அப்படின்ட்டு அவரும் வந்து சேர்ந்துட்டு. பெரியவானா 11 மணி ஆச்சுல வேகு 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 வேகுன்னு ஓடாத குறை தான் நடந்து போறா. இதை பார்த்த ஏகாம்பரம் வாளுக்கெல்லாம் ஒரு மாதிரி சிரமமா இருந்தது. பெரியவாளுக்கும் வர வழியிலேயே முள்ளுக்குள்ளெல்லாம் காலெல்லாம் குத்தி இருக்கு. அப்படி இருக்கிறது பெரியவா எதுக்கு இப்படி ஓடி போறா அவசர அவசரமா அப்படின்ட்டு வேற என்ன பண்ணார், பெரியவாள்கிட்ட சொன்னேன். பெரியவா இந்த வயசுல இவ்வளவு அவசரமா ஓடப்படாது, மொள்ள நிதானமா நடந்து போகலாம் அப்படின்னா. நடுப்புற பொறுத்தேனும்னா தன்னோட பாதுகையிலேருந்து காலை கீழே கீழே ரோட்ல வைப்பா, இறங்கி இறங்கி வச்சு நிப்பா. எதுக்குன்னா ரோடு சுடுறதான்னு பாத்துக்கிறதுக்கு. ஏன்னா கூட இருக்கிறவாள்லாம் கைங்கரியம் பண்றவாள்லாம் நடந்து வந்துட்டு இருக்கா, மற்றவாளுக்கெல்லாம் கால் சுடுறதான்னு பாக்கிறதுக்காக தான் பாதுகை கேட்டுட்டு ரோடு சூடு எப்படி இருக்குன்னு பார்த்துன்னே வந்துட்டு இருக்கா. வேகமா போறா, வேகமா வேற போறா. அவர் சொன்ன உடனே எல்லாரும் பக்தாள்லாம் கூட வரவாள்லாம் அவாவெல்லாம் காலில் எல்லாம் செருப்பு தான் போட்டுன்னு வரா. அதனால பெரியவா ஒன்னும் அவசரமா போக வேண்டாம், மொள்ளவே நடந்து போகலாம், பெரியவா சிரமப்படுத்திக்க விடாது அப்படின்னு பெரியவா உடனே சொல்றான். வந்தவாள்லாம் தரிசனத்துக்கு வந்தவாள்லாம் செருப்பு போட்டுன்னு வரா, நானும் பாதுகாப்பட்டிருக்கேன். ஆனா கைங்கரியம் பண்ற நீங்கள்லாம் வெறுங்காலோட வரையில ஆச்சு மணி 11 மணியா எடுத்தனாலே சூடு ஏற ஆரம்பிச்சுடும். அதனால உங்க காலு சூடுமே, அதுக்காக தான் வேகமா ஓடுறேன். இவளுக்கெல்லாம் கண்ணால தண்ணி வந்துருத்தோம். நம்ம காலு சுடணுங்கிறதுக்காக இவர் முள்ள குத்தின காலோட இவர் வேக வேகமா ஓடணுமா? இதுக்கு பேர் தான் தாயை சிறந்த தயாவான தத்துவமா? அதுதான் பெரியவா அப்படின்னு சொல்லி அந்த பெரியவாளோட அன்பு தொடர்ந்து நாம அனுபவிக்கலாம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி திருவாசக இன்னிசை. வழங்குபவர் ஸ்ரீ சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். நீத்தல் விண்ணப்பம். சச்சயனே மிக்க தன் புனல் விண்கால் நிலம் நெருப்பாம் தன் புனல் விண்கால் நிலம் நெருப்பாம் விச்சயனே விட்டுடுதி கண்டாய் வெளியாய் கரியாய் பச்சையனே செய்ய மேனியனே உன்பட அரவக் கச்சையனே கடந்தாய் தடம் தாள அடற்கரியே அடற்கரிபோல் ஐம்புலன்களுக்கு அஞ்சி அழிந்த என்னை விடற்கு அறியாய் அடற்கரிபோல் ஐம்புலன்களுக்கு அஞ்சி அழிந்த என்னை விடற்கு அறியாய் விட்டிடுதி கண்டாய் விழுத்தொண்டற்கு அல்லால் தொடர்க்கு அறியாய் சுடர்மாமணியே
அகலக் கடற்கரிதாய் எழுநஞ்சு அமுதாக்கும் கரை கண்டனே கண்டது செய்து கருணை மட்டு பருகி கழித்து மிண்டுகின்றேனை விடுதி கண்டாய் நின் விரை மலர்த்தாள் பண்டு தந்தாற்போல் பணித்து பணி செய்ய கூவித்து என்னை கொண்டு எந்தாய் களையாய் குதுகுதுப்பே குதுகுதுப்பின்றி நின்று என் குறிப்பே செய்து நின் குறிப்பில் விதுவிதுப்பேனை விடுதி கண்டாய் விரையார்ந்து இனிய மதுமது போல் என்னை வாழைப்பழத்தில் மனம் கனிவித்து இனிய மதுமது போன்று என்னை வாழைப்பழத்தில் மனம் கனிவித்து எதிர்வது எப்போது பயில் கையிலை பரம்பரனே கையிலை பரம்பரனே பரம்பரனே நின் பழடியாரோடும் பரம்பரனே நின் பழடியாரோடும் என் படிரு பரம்பரனே நின் பழடியாரோடும் என் படிரு விரும்பரனே விட்டுடுதி கண்டாய் விரும்பரனே விட்டுடுதி கண்டாய் மென்முயல் கரையின் அரும்பரனேர்வை தணிந்தாய் அரும்பரனேர் வைத்து அணிந்தாய் பிறவே ஐவாய் அரவம் பொறும் பெருமான் வினையே பொறும் பெருமான் வினையேன் மனம் அஞ்சி பொதும் புறவே பொதும் புரு தீப்போல் புகைந்து எரிய புலன் தீக்கதுவ வெதும்புருவேனை விடுதி கண்டாய் விரையார் நரவம் ததும்பு மந்தாரத்தில் தாரம் பயின்று
நரவம் ததும்பு மந்தாரத்தில் தாரம் பயின்று மந்தம் முரல் வண்டு அதும்பும் கொழுந்தே முரல் வண்டு அதும்பும் கொழுந்தேன் அவிர்சடைவானத்து அடலரை அரைசே அறியாச் சிறுவன் பிழைக்கு அஞ்சல் எண்ணினல்லால் விரைசேர் முடியாய் விடுதி கண்டாய் வெண்ணகை கருங்கள் திரை சேர் மடந்தை மணந்த திரு பொற்பத புயங்கா நகை கருங்கண் திரை சேர் மடந்தை மணந்த திரு பொற்பத புயங்கா பொற்பத புயங்கா வரை சேர்ந்து அடர்ந்து என்ன வல்வினைத்தான் வந்து அடர்வனவே அடரு புலனால் நிற்பிரிந்தஞ்சி அஞ்சுல் நல்லாரவர் தம் விடர் விடலேனை விடுதி கண்டாய் விரிந்தே எரியும் சுடரனையாய் எரியும் சுடரு அனையாய் சுடுகாட்டு அரசே தொழும்பர்க்கு அமுதே தொடர்வரியாய் தமியேன் தனினீ தனித்துணையே தனித்துணை நீ நிற்க யான் தருக்கி தலையால் நடந்த வினைத்துணையேனை விடுதி கண்டாய் தலையால் நடந்த வினைத்துணையேனை விடுதி கண்டாய் வினையேனுடைய மனத்துணையே வினையேனுடைய மனத்துணையே என்றன் வாழ்முதலே எனக்கு எய்ப்பில் வைப்பேன் வினையேனுடைய மனத்துணையே என்றன் வாழ்முதலே எனக்கு எய்ப்பில் வைப்பேன் தினைத்துணையேனும் பொறேன் துயராக்கையின் திண்வலையே வலைத்தலை மானன்ன நோக்கியர் வலைத்தலை மானன்ன நோக்கியர்
நோக்கின் வலையில் பட்டு மிலைத்து அலைந்தேனை விடுதி கண்டாய். வலையில் பட்டு மிலைத்தலைந்தேனை விடுதி கண்டாய். வெண்மதியில் ஒற்றை கலைத்தலையாய் கருணாகரனே கலைத்தலையாய் கருணாகரனே கையிலாயம் என்னும் மலைத்தலைவா மலையாள் மணவாள என் வாழ்முதலே. கையிலாயம் என்னும் மலைத்தலைவா மலையாள் மணவாளா என் வாழ்முதலே. திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் இன்றைய நிகழ்ச்சிகளின் நிறைவாக திருப்பொன்னூசல் வழங்குபவர் சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திருப்பொன்னூசல். முன்னீரும் ஆதியும் இல்லான் முனிவர் குழாம் பன்னூறு கோடி இமையோர்கள் தாம் நிற்ப தன்னீர் எனக் கருளி தன் கருணை வெள்ளத்து மன்னூர மன்னுமணி உத்தர கோசமங்கை மன்னூர மன்னுமணி உத்தர கோசமங்கை மின்னேறு மாடவியன் மாளிகை பாடி மாளிகை பாடி பொன்னேறு பூமுலையீர் பொன்னூசலாடாமோ நான் திருச்சிற்றம்பலம். கஞ்சிவல காமாட்சி தன் குழந்தாய் சங்கரரே கஞ்சிவல காமாட்சி தன் குழந்தாய் சங்கரரே குரு சந்திரசேகரரே
சங்கரராய் அன்றொரு நாள் வந்தவரே 68 பீட்டபதி காலேரு ஏழுலகும் பூப்பவரே காப்பவரே கடப்பவரே எல்லோர்க்கும் அருள்பவரே உறங்கிடுவீர்காலே அயனுடனே மாலவனோ தேடிய பொற்பதத்தவரே அருமறைகள் சாற்றும் முயல் மலர்பதமே காலே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு நாளை காலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவா சரணம்.